الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاة والمفسرين والسلف الشيوخ والمحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرته سلسلة القرآن والعقل الأولياء شيخ القادمين وشيخ القاسم القادم وشيخ محمد وشيخ محمد القاسم الشديد وجميع أولياء الأموات والأموات والأحياء والأمثال والأحياء وصلى الله عليه وسلم علينا وعلى الله عليهم وبركاته. شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رب جميع الأولياء والعلماء في فلوجا وخصوصا والإسلام وجميع الأولياء والعلماء في البلد خصوصا والمحاسن والمشاريع ورسول المؤمنين والآخرة بالله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى بينهما وجدنا وجدنا وأخينا وخالنا لمشايخنا وأساتذتنا وقضينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Balikin kameranya. Aman? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. من أمره صلى الله عليه وسلم وعلى مشهور الأقوال المختلفة المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة عبد الله وكان قد احتاج لأقواله مريعة من الطائفة صلى الله عليه وسلم وآن للزمان أن يهتدي ليلة وقدر المقال قول رسول صلى الله عليه وسلم وغاية له سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القلوب مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirraqani anta misbahus sudur Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jada husaini marhaban marhaban arduka safi mubarak marhaban marhaban wirduna yawman nusyuri marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban mar'ainal isa anna bisura ilaika wal ghamama qad aqallat wal mala sallallahu alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika wa tankal udu yabki wa tadallal bayna yadayka wastajarat ya habibi
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, indama syadul ma'amir wa tanadaw lirahili jitu ladan musadir muntaqim liyadalil sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habiballah sallallahu alaihi wasallam marhaban wa ta'amali rasail ayyuha syauqul jazilu nawahatikal manasir bi'asyi'al bukuri sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habiballah sallallahu alaihi wasallam marhaban rabbi farhamna jami'a ya Allah wa'fu 'anna sayyi'ati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah bijami'is salihati ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sahibul waliyul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضينا بها من كل سيئة وتلقانا بها إلى الدرجات وتبلغنا بصل غير جل خيرا وحياة ومعنى محمد إنك على كل شيء قدير رسول الله وفضل وبشر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وأخينا وخالنا ومشركنا ونستغفرنا ونتوب إليك
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأحياء اللهم صل على محمد اجعلنا بها أهل العلم وأهل الخير والعفو والسلامة وتدخل بها من كل بلد من آخر وتحصلنا بها بأمين وعلى أسرار القرآن اللهم قوي إيماننا وأبداننا وأعمالنا وأهدنا وانصرنا وأصلح أعمالنا واغفر ذنوبنا وارحمنا محمد شهيدة في قلوبنا يا عبد السلام بحق سائلين اللهم أجلنا من النار وجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على جميع الأنبياء والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله دعوة يا سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para kawan yang kami hormati, rekan-rekan yang berbahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Serta tidak lupa halo sahabat Umay, selamat pagi. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari yang tawallada minhuma au min ahadihima. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah pasal yang mana akan menjelaskan tentang suatu benda yang najis yang itu akan suci dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai itu akan bisa suci bila disamak. Kulliha ya semua macam binatang. Itu suci. Bangkai itu berarti binatang, hewan yang matinya itu tidak disembelih, itu namanya bangkai. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kalau kulit anjing, kulit babi itu nggak bisa suci walaupun disamak. Sawaun fi dzalika maitatun ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Sama saja apakah itu bangkai binatang yang biasa dagingnya dimakan seperti kambing, kerbau, ayam, sapi, unta, DLL dan lain-lain, atau wa ghairihi, atau binatang yang dagingnya itu nggak bisa dimakan atau haram seperti macan, maung, dan lain-lain sebagainya. Wa kaifatun dabari ayan za'afudulal jildi mimma yu'finuhu minad dami wa nahwihi bisyai'in harifin atau harifin ka'amsin walau kanal harifu najisan kadzalika hamamin kafa bidabari. Bagaimana caranya nyamak? Berak-berak sup angin mungkin segala. Bagaimana caranya nyamak?
Nah, nyamak eta lain seperti nyamakan disamakan. Nah, jadi nyamak itu caranya ya yang pertama ayan zafudul al jildi. Jadi yang kulit-kulit yang lebih-lebihnya itu harus dibuang dulu, dibersihkan. Contoh, kalau kita sering lihat kulit binatang, kalau yang habis kurban tuh kan ya, biasanya di situ ada daging-daging yang masih nempel, itu bersihkan dulu. Ada semacam kulit-kulit yang kayak putih-putih itu bersihkan dulu. Kemudian ada bulu-bulunya juga bersihkan dulu. Seperti darahnya, ada darahnya itu bersihkan dulu, ya. Dengan apa cara menyamaknya? Dengan sesuatu yang rasanya kecut, yang rasanya kesed. Nah, jadi nu kesed-kesed eta boleh. Kalau kata para ulama itu seperti yang kayak apa itu, pohon apa, kulit delima, dadap, apalagi? Centeng, geus nu perat-perat bela, nu pesed-pesed. Nah, walau kana lahiripun najisan, walaupun ya nu kesed-kesedna itu hukumnya najis. Sedap. Seperti kadzarki hamamin, seperti kotoran burung dara. Kotoran burung dara itu bisa pakai nyamak. Pan hari batik. Kirain mau. Terus ilat jildal kalba wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Kalau anjing dan babi bagaimanapun itu nggak bisa, nggak bakalan bisa suci, ya, nggak bakalan bisa suci. Kalau selain daripada itu, ya, tadi itu di atas mau binatang yang suka dimakan atau binatang yang haram dimakan, itu kulitnya suci. Kalau suci berarti kalau dibawa sholat itu boleh. Contohnya kalau orang-orang yang berduit itu gara kan jaketnya dari kulit macan, ya kan? Tasnya dari kulit buaya, terus lagi bajunya dari kulit domba. Kos ininya celananya dari kulit ular. Boleh. Bawa pakai sholat boleh nggak? Sah nggak? Boleh sah. Kalau sudah disamak. Makanya kalau kita lihat orang yang sholat, ini mang. Jadi kalau seandainya yang sholat pakai kulit-kulit binatang itu yang sudah disamak itu nggak apa-apa. Nah sekarang pertinyi ini orang yang suka ngerokok pakai lisong. Lisongnya sekarang yang keren dan harganya mahal itu adalah gading gajah. Bersihin lah. Sihung taring. Gajah teh eta hargana mahal. Bangsa 1 juta, 2 juta, 5 juta segala eta. Karena rasanya katanya itu akan semakin nikmat. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana hukumnya ketika sholat orang tersebut ada di atas, Nah, ada lagi kemoceng. Kemoceng yang dari bulu-bulu. Nah, kita suka bersih-bersih dari bulu-bulu ayam, bulu angsa, bulu apalagi itu? Bulu bebek. Nah, kemudian selanjutnya wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Nah, itu ada selanjutnya nih. Tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis. Tadi sudah disampaikan, Pak. Diembat aja kucingnya. Kan beda benihnya kali ya. Ini kalau jika kalau seandainya kucingnya contoh melahirkan sepotong anjing sepotong, kalau ya turubi dibagi tuh ya, atau dari salah satu anjing dan babi ya, ayawanin tohirin pala ya turubi dibagi dengan hewan yang suci, itu nggak bisa disamak, nggak bisa disucikan ya kulitnya karena sudah terkontaminasi. Wa azmul maitati wa syarwa najisun wa kadal maitatu aidon najisatun wa uridu biha zailata. Tapi kalau seandainya kemudian ada ayam di dapur, sudah dapat sembelih, dapat beli dari pasar, kita sebutnya daging ayam. Namun ikan nila ya. Beda dengan ikan ya. Kalau ikan itu kan
Kiraku ikan, kudu disembelih bejab ribet. Tadinya hidup, tiba-tiba dibongkar rumah mati. Enggak apa-apa. Bahkan ketika di sawah kita lihat ikan yang mati, ya, kita kemudian bawa ke rumah dimasak itu nggak apa-apa. Ada dua, satu bangkai ikan, dua bangkai belalang. Itu boleh, ya. Libur bonggol pokoknya. Ya, jadi yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Itu nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Kita kan ini punya balong. Kemudian di balong itu ada ikan. Ikannya pas waktu kita sore main ke situ, pagi-pagi mah dia belum meninggoy, pas sore udah meninggoy. Waduh, hook amatnya. Ulah hook diseur, ditewak, digoreng. Kalau mana tahu? Nah, ulah eta mangarana najis deh itu. Aduh eta malah Memang nggak baik. Kayak apa? Aku jadi bawa tukang pinang lupa ya. tadi itu Kalau saya bahasanya kan halalang thayyibah, yang halal juga baik. Baik nggak bagi tubuh, takut nanti kalau udah lama kelamaan itu sudah mengandung sesuatu. Nah, ya. Nah, ulah ya. Jadi harus hati-hati itu ya. Terus lagi kemudian kalau orang para ulama ya yang berikhtiat itu ketika makan daging, ya kalau seandainya belum lihat prosesnya dan penyembelihannya sendiri, dia itu kalau nggak lihat itu nggak mau, karena dia itu nggak yakin. Walaupun gitu sudah disembelih sama Pak Tommy gitu ya, karena nggak lihat, nggak yakin prosesnya itu sesuai nggak. Nah, pokoknya kita mah ya kalau begitu mah kita husnudzon aja lah gitu. Ya kita pokoknya husnudzon aja, cuman kan ada kriterianya. Lihat yang dagingnya yang masih bersih gitu ya, yang masih berherang-herang, segar-segar lah gitu ya. Nah. Terus selanjutnya mana nih? Walian biwari syariatin pala yusasna hina idzin janinul muzakati idza kharaja min batni ummihi maitan li anna dzukatahu fi dzukati ummihi. Nah, kalau seandainya nih ada anak kambing, ketika pas waktu ada kambing yang sedang mengandung anu kereuneuh. Nah, kemudian kambing tersebut itu mati. Tapi satacan mati terus ngos-ngosan. Nah, kemudian langsung kita sembelih kirenel. Nah, hukum anaknya, janinnya memang ketika pas waktu sudah umur, itu hukumnya ketika pas waktu sudah jadi kambing, kita harus sembelih lagi atau jangan? Dalam kambing ada kambing. Nah, kambing indungna di jerona kambing anakna. Nah, kemudian kambing yang induknya itu kita sembelih. Nah, kemudian status anak kambing yang di dalamnya itu bagaimana? Nah, kalau seandainya ketika pas waktu dibelek anak kalau sudah meninggal, sudah mati, berarti kan tidak usah, karena bukan bangkai. Karena matinya janin itu nyawanya ada di induknya, maka ketika kita menyembelih induknya sama dengan kita menyembelih anaknya. boleh makan. Boleh, atau diasakeun heula langsung di dahar. Begono ya. Jadi seperti itu. Jadi Nanti dikunci tuh. tengantik lamun geus paeh kaluarna kalau sudah udah mati. Kalau belum mati, Iya biasa. apanya? Iya langsung dicatat lah. Habis gitu. Oh. Pas udah dicacang pulang langsung Kambing guling kamu. ayo kaminya mulai dipencit. Ayah itu burung puyuh tuh ya endongnya itu. Kenapa? Burung puyuh. Puyuh tuh di dalam ada endongnya kan kalau makan ada. Dikupas dulu, dibersihin. Janin. Dalam perutnya ya pada endongnya itu. Oh gitu. Ayam ke Ayam kengendong. Ayah kalau nggak burung puyuh nggak ada endongnya. Oh iya itu nggak apa-apa. Jadi intinya mah adalah ketika menyembelih induknya itu sama dengan menyembelih anaknya. Kecuali kalau anaknya ketika dibelek dalam posisi keadaan bisa hidup. Gitu. Ini mah beda. Misal lagi kan statusnya juga udah beda nyawa.
induknya mah udah meninggal sembelih, anaknya masih lahir. Begitupun dengan manusia sama. Manusia ya kalau seandainya contoh ibunya meninggal, anaknya pas waktu masih hidup, kalau bisa dikeluarkan, keluarkan. Tapi kalau seandainya dikonsep meninggal, berarti meninggal sama dengan ibu. Kalau masih hidup, misal kurang hoax lah menurut saya. Sok aja. Nah, mbe apa ya? Mbe, atau ya begitupun dengan anak, ibunya meninggal, ya kan? Harus nyusu, harus nyusuan. Suka beliin susu dot bisa di dot kan orang-orang Sesar kemarin. Sebenarnya ada dokter mbe. Kalau sini terus wakaza goiruhu minal mustasniyatil mazkurati fil mabsutati ya. Jadi kalau hal-hal yang lain penjelasan yang lebih luas itu dijabarkan, dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Istimal wa ghairih ma kemana? Wadmul maitati wasyaru, sekarang rambut. Tadi kan tulang, sekarang rambut. Rambut kucing. Bulu. Di rumah yang punya kucing. Nah, kemudian ketika pas waktu kita sebelum sholat, kita megang-megang kucing. Terus bulunya nempel di baju. Kucingnya udah lari, kitanya sholat. Bulunya masih ada di sini. Ketika pas waktu Allahu Akbar. Bulu kucing. Bulu saya. batal. Kenapa batal? Batal apa kumaha? Atau kayak atau ternyata kalimat lagi. Kucing kalumpan. Pohon jangan lagi ke Bulu kucing statusnya kalau lepas dari kucingnya kan masih hidup. Bulunya ini nempel di sini ya. Nah, hukumnya itu najis nggak? Najis? Najis. Karena kan dia masih hidup kucingnya. Kalau udah mati, enggak najis. Apanya? Udah mati. Kalau udah mati, ya matinya kalau seandainya disembelih, kan berlaku jalan menyembelih meong. Nah, justru itu. Kita tuh udah ulah dulu. Ulah. Tapi lamun kucing garang mati nana. Ayah. Jadi ya, kita semua termasuk sahabat Dumai itu mohon hati-hati dengan yang punya kucing, hati-hati ya. Kalau seandainya kita mau sholat, kita lihat dulu nih, terutama sejadah. Sejadah ini biasanya eta kucing hanut jasa kaum muslim tiriski sok ngarengkolin sejadah. Kenapa? Ada suatu mitos ya. Ternyata kucing itu, kata yang punya kucing, dia bisa menghisap hawa negatif yang ada di rumahnya. Ketika dia menghisap hawa negatif, dia akan lemah. Bagaimana cara dia mengecas dirinya? Yaitu dia akan mendiami atau mendekati tempat-tempat yang ada hawa positifnya, energi positifnya. Di mana energi positif? Di tempat sholat, di tempat-tempat orang bersilaturahmi, lahunan. di tempat-tempat lahunan. Makanya kucing kenapa? Tempat tidur. Kenapa kucing itu suka senang duduk di kursi, istirahat di kursi? Di situ ada hawa-hawa positif. Nah, kayak tama mitos urusannya ya. Kita mah pakum usulnya apa? Urusannya fikih mengenai bulunya. Jadi bulunya tadi kalau seandainya kita mau sholat bersihkan dulu, takut ada bulu. Makanya kalau karpet sejadah, kalau mau sholat sunnah digibrigin. Ya, kalau mau sholat sunnah digibrigin supaya bulu-bulunya itu terbang. Kalau bulu tadi tuh, bulu-bulu yang tadi udah ya, bulu ayam, bulu angsa, bulu itik, bulu ketek, angsa, bulu manuk. Ini kalau masak di mana? Bulu burung juga, bulu burung sama. Ya, kalau yang hobi burung, termasuk saya di rumah, burung atas. Burung kan suka ya, kalau burung lagi brek kan bulunya suka terbang tuh, suka lepas. Nah, bulunya juga hati-hati, makanya digibrigin. Manuk bisa.
Nah, ilal adamiyah kecuali manusia. Ya, kalau manusia mah hukumnya suci. Jadi contoh nih ya, kita lagi gini, kemudian ada bulu-bulu orang gitu ya terbang ke sini, bulu-bulu rambut Pak Tommy ke sini, masuk ke kantong, kira-kira ketutup angin gitu ya. Kalau bulu keteknya ke sini nempel di sini contoh. Makanan gitu. Hah? Bukan makanan. Ya kalau bisa bersihin itu mah jijik. Ini mah urusannya dengan sholat dulu ya, suci tidaknya ya. Nah, ketika pas waktu di sini ada yang nyetingnya bulu celek. Ya aja karena sajadah. Terus sajadahnya pakai sholat, sah nggak sholatnya? Kalau dia mau hantu doang. Sah. Kenapa sah? Karena suci. Gitu. Bangkai orang contoh atau enggak yang suka mandiin mayit. Nah, mandiin mayit itu kan suka mandiin, udah kemudian lagi memandikan, pas gitu rambutnya ada yang copot. Ya, padahal sih kalau sudah memandikan mayit makanya sudah mandi supaya bersih. Cuma contoh yang ya pokoknya nggak sengaja rambutnya itu masuk ke kantong, kalau nggak ke sarung nempel di sini kan ya nggak ketahuan gitu ya. Nah, maka itu hukumnya suci, sholatnya sah. Ya, karena manusia mah hukumnya suci. Kulitnya contohnya ya yang memandikan orang yang kebakaran gitu ya, atau yang udah meninggal lama memandikan kulitnya ngelupas. Pas gitu nempel di sarung kan bisa aja ya. Kan kulitnya agak basah-basah gitu kan. Kemudian disuruh kalau nggak di baju kan nempel gini kecil kan, nggak ketahuan. Gitu, itu hukumnya sah. Binatang pun sama. Oh ya suci ge lamun dimakan mah tapi haram ya. Sehingga misalkan kulit macan kan di sholat kan suci, tapi kalau beda haram ya haram. Nah, tadi itu. Dengan dijen keripik ya dong. Nah, berkaitan dengan keripiknya benar. Contoh nih, orang kalau yang sudah berkorban kerupuk, orang yang sudah korban, ya kan, korban tak kamar bulan haji, itu biasanya kan ada kulitnya. Kemudian kulitnya kan ada yang dijual tuh kan, ada yang suka bikin kerupuk. Kalau yang kerupuk yang hewan yang memang biasa dimakan itu boleh. Dan kemudian bukan bangkai. Dan kemudian kalau kulitnya itu kenapa? Ada pembahasan bahwa kulit bangkai itu sah. Ya karena memang ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu jangan dibuang. Kata Nabi ini kan sejarahnya asbabul wurud ini disucikan itu dulu ada sahabat yang suka ngurusin domba kambing. Ketika pas waktu suatu hari dombanya kambingnya meninggal, mati. Kemudian ketika itu dia tariklah mau dikubur. Kemudian lewat Nabi, kata Nabi, apa yang akan kau lakukan dengan kambing itu? Saya akan menguburnya. Kenapa dikubur? Karena dia udah mati. Matinya itu nggak disembelih. Kemudian kata Nabi, bukankah kau bisa mengambil kulitnya? Kemudian kata sahabat, kan dia udah bangkai. Kulitnya itu bisa dengan cara kau samak. Nah, disamak itu dengan sesuatu yang peher tadi teh. Nah, itu kalau yang bangkai bisa diambil kulitnya karena masih ada sesuatu yang bermanfaat. Nah, boleh. Tapi kalau seandainya dibuat kerupuk, kulitnya nggak boleh. Karena kan yang suci dipakai sholat belum tentu itu boleh halal dimakan, konsumsi. Suci bangkai itu kulitnya kalau disamak. Tapi kalau seandainya untuk dikonsumsi dijadikan kerupuk, itu nggak boleh. Kalau kulit kerbaunya disembelih, kan kulitnya kan diseset tuh, ada kulitnya, dijadikan kerupuk kan ada yang pedagang kerupuk kulit, drop-dropnya. Boleh. Tapi ulah nanyakan, iya tina kulit bangkai lain ulah, pedagang nggak singgung kan. Kita mau husnudzon aja, ya. Halal, halal lah, husnudzon lah. Gitu. Jangan sampai kita mau beli kerupuk kulit nanya dulu, kulit mana ya? Nah, kalau yang tadi yang jelas haramnya seperti macan. Kulit macan. Macan kan haram. Ya kan? Kemudian juga ketika bangkainya juga haram. Tapi kalau kulitnya itu suci. Ya. Ilal adamiyah kecuali manusia. Ya, jadi mungkin itu saja karena memang waktunya sudah siang dan sebentar lagi kita akan mengadakan bimbing. Kalau seandainya ada yang bermanfaat bagi kita semua silakan diambil, terutama bagi sahabat Dumai. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk acara pertanyaan apabila ada jemaah ataupun sahabat Dumai ya. Ya. Silakan.
Dibaca Bang Sari ada pertanyaan. Boleh nanya. Boleh. boleh. Main tak koyanya misalkan ya mbak anaknya jelema. Nah, apakah eta anaknya teh ya boleh jadi imam? Terus bisa menjadi imam karena kemarin lebih kita nambe, apakah bisa dipakai korban? Emang ayah? Saya zaman baheula mah awak nakuda awak nakuda uluna jelema. Dongeng ta dongeng. Dongeng. Udah biasa. Di video-video udah biasa. Ini memperangkan hewan halal ya. Hewan halal lima. Halal. Yang halal, yang seperti kambing. Contohnya misalkan manusia laki-laki gitu ya, karena nggak kuat ada kambing, dia kawin sama kambing, pas waktu kambing melahirkan, anaknya itu jadi setengah kambing, setengah orang. Ya kalau nggak semuanya manusia, semuanya manusia. Nah maka itu dihukuminya bagaimana? Nah karena memang kan kita pun sama, kita pun itu disebut dengan hayawanun natik. Manusia hewan, kita itu binatang. Cuman kita hewan yang berakal. Nah makanya kalau orang itu nggak punya akal, dia akan lebih rendah daripada kambing. Nah maka yang jadi patokan itu akalnya. Berapa persen dia kemanusiaannya. Nah kalau seandainya dia walaupun berbentuk manusia, tapi ininya seperti kambing, ya, atau kuman jadikan imam sholat. Benar nggak? Ya, itu mungkin akan menjadi sebuah penasaran sahabat Tumai, karena memang kita akan mulai bimbing. Silakan nanti diperpanjang pertanyaannya, kita akan bahas ulang ya. Terima kasih. Baik, Ya. Alhamdulillah. Alamin.